جی یہ ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم. بلال وعلیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بلال بھائی؟ بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا مجھے، اور ماشاءاللہ بہت کم انٹرویو ہوتی ہے ڈائریکٹ سیلنگ کے اوپر، اور ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، آپ نے ٹائم دیا. بلال بھائی اپنی تھوڑی سی سٹوری سنائے، کہاں سے آپ نے شروع کیا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ڈائریکٹ سیلنگ کرتے ہو؟ تھینک یو ویری مچ اختر صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا. سر بیک ان 2013 میں نے ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے اندر ایک دوست نے مجھے کراچی سے متعارف کرایا. تو میں نے اس کمپنی کی پریزنٹیشن سننے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور دنیا کے اندر یہ ٹریڈیشنل جو ہم آلریڈی کام کرتے آ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور بھی کام ہیں جس کے اندر زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ انسان بہت بڑی سکسیزفل اپنے لائف کو انجوائے کر سکتا ہے. اس سے پہلے یہ تھا نا کہ آپ کے پاس اگر اربوں ہوں گے تو آپ کروڑوں کمائیں گے، اگر کروڑوں ہوں گے اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر آپ لاکھوں کمائیں گے، اگر آپ کے پاس لاکھوں ہوں گے تو آپ ہزاروں کمائیں گے. تو نیٹ ورک انڈسٹری سے پہلے تو ہمارے کانسیپٹ میں یہی چیز تھا کہ اگر ہمارے پاس کروڑوں روپے ہوں گے تب جا کے ہم لاکھوں روپے منتھلی کما سکیں گے. لیکن اس انڈسٹری کے اندر آنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچیزنگ کے ساتھ آپ کسی بھی کمپنی کے اندر کام سٹارٹ کر کے ماؤتھ ریفرل مارکیٹنگ کے تھرو آپ یہاں سے اتنے پیسے کما سکتے ہیں جتنی آپ کی خواہش ہو. اور الحمدللہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ دنیا کے تمام خواہشات ہم نے اپنی اچیو کر لیے جو انسان کے ڈریمز کے اندر ہوتا ہے. تو الحمدللہ تقریباً ماشاءاللہ آپ 2017 کی عمر بھی بہت زیادہ کم ہے. مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے کتنے عمر میں آپ نے یہ کام شروع کیا تھا؟ سر میں نے جب سٹارٹ لیا تھا اس وقت میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. میں بہت چھوٹا تھا، فرسٹ ایئر کا میں اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے اس انڈسٹری کے اندر قدم رکھا تھا. تو اور انفارچونیٹلی جو پہلی کمپنی کے اندر میں نے سٹارٹ لیا تھا جس کمپنی سے وہ تقریباً کوئی 15-20 دن کے اندر جو ہے نا ہمارے ساتھ ایک اسکیم ہو گیا تھا. اچھا کوئٹ کر گئی تھی؟ جی وہ کمپنی کوئٹ کر گئی تھی. بیسیکلی وہ کمپنی نہیں تھی، لیکن وہاں سے ہمیں بہت زیادہ لرننگ ہوئی. ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو فیک کام ہیں ان کے پیچھے ریئل کام بھی ضرور ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایک پیناڈول ٹیبلیٹ ہے تو مارکیٹ میں آپ کو 2 نمبر پیناڈول ٹیبلیٹ بھی ملے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ 2 نمبر کوئی چیز دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی ریئل آئیڈیا ضرور ہوتا ہے. پھر میں نے اس کو سرچ آؤٹ کیا، میں نے کہا کہ دنیا کے اندر کون سی ایسی کمپنیز ہیں کہ جو ریئل کمپنیز ہیں. پھر ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کو میں نے اسٹڈی کیا، اور پھر کرتے کرتے ایک ملٹی نیشنل ایک زبردست قسم کی کمپنی آرگنائزیشن مجھے ملی. اس کے ساتھ تقریباً کوئی 4 سال میں نے کام کیا، بہت اچھی اچیومنٹ وہاں سے حاصل کی. پھر گاہے بگاہے وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی نیڈز کے مطابق، اپنی مینٹل لیول کے مطابق ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے گئے. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو چیزیں ہم نے جو اہم لسٹ ہم نے بنائی تھی وہ سارے ہم نے اچیو کر لیا، اللہ کا شکر ہے. اچھا بلال بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے. ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر پاکستان کے اندر ہر دوسرے آدمی سے جب بندہ بات کرے تو نگیٹیوٹی اتنی زیادہ کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر جی بیسکلی مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ڈائریکٹ سیلنگ کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا اپنا ہے. کیونکہ ہم کسی چیز کو ڈیپلی نہیں دیکھتے ہیں. ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے تو جوائن کرنے کے بعد وہ گھر جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو پیسے تو نہیں آئیں گے. اس سے پھر نگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے. تو آپ جو بھی کام سٹارٹ کریں اس کو ڈیپلی پہلے ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں، اس کی سکسیس سٹوریز چیک کریں، اور پھر جو ہے نا اس کے اندر کام کریں. کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کام کریں اور آپ کو کامیابی نہ ملے. تو یہ جو ہے نا نگیٹیوٹی اسی وجہ سے ہے میرے خیال میں کہ لوگ سسٹم کے اندر آ تو جاتے ہیں لیکن اس کو پراپر ریسرچ نہیں کرتے، اس پہ کام نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جوائن کیا تھا ہمیں کچھ ملا نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھی طریقے سے آپ نے بتایا کہ ٹریننگز ہونی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے آگے، پھر تب جا کے آپ اس کو کرتے ہیں. اچھا مجھے بلال بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کس کمپنی کا انتخاب کیسے کریں، کیونکہ بہت ساری کمپنیاں ہیں مارکیٹ کے اندر، انتخاب کیسے کریں؟ سر جی بڑا زبردست قسم کا آپ کا سوال ہے. دیکھیں ہر بندے کے اپنے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا. ابھی سب سے پہلے آپ نے اگر کسی کمپنی کو جوائن کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اس کا کمپنی کی پروڈکٹ دیکھنی ہے. کیا کمپنی کی ایسی پروڈکٹ ہے جو کنزیومیبل ہے؟ مثال کے جو کنزیومیبل پروڈکٹ ہوتی ہیں اس کی ریپیٹ سیل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے جو کہ شیمپو بیچ رہی ہے ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر، تو
शैम्पू जब हम यूज़ करेंगे तो हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, रिपीट सेल होगी, तो कंपनी कभी भी बंद नहीं होती क्योंकि रिपीट सेल हो रही है। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनकी कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जो रिपीट उसकी सेल नहीं होती है, जो वन टाइम उसकी सेल होती है, मतलब आपके घर के अंदर एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए फिर वो कंपनीज थोड़ा सा आगे जाके फ्लॉप हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे आपको कंपनी का प्लान देखना चाहिए कि इनकम प्लान, जो कंपनसेशन प्लान है, वो किस तरह का है। आया मैं इस कंपनी के अंदर 1 साल मेहनत करने के बाद एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और सबसे बढ़कर कंपनी की प्रोफाइल देखनी चाहिए कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी कितने अरसे से काम कर रही है, कंपनी का रोड मैप क्या है, कंपनी का विज़न क्या है, और कंपनी को कैसे लोग लीड कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें जब देख के आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपको कामयाबी डेफिनेटली मिल जाएगी। अच्छा, मेरा आपसे एक दूसरा सवाल है। अक्सर बाहर की कंपनी आती है पाकिस्तान के अंदर, कुछ अरसे काम करके चली जाती है। जो यहाँ की जो अपनी कंपनी होती है, लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाहर की कंपनी का ट्रस्ट एकदम से लोगों का बन जाता है और जो कुछ अरसे बाद फिर उनका पता भी नहीं होता। इसके बारे में आप किस तरीके से लोगों का विज़न क्लियर करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से और कौन सी कंपनी को चूज़ करना चाहिए, बाहर की कंपनी को या जो हमारी अपनी पाकिस्तान की कंपनी? सर देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये हमारा एज ए कूम, होल कूम, ये हमारा अलमिया है कि हम हमेशा जो बाहर की चीज़ है ना, उसको हम प्रमोट करते हैं, उसको हम चाहते हैं। अभी आप ख़ुद मलेशिया में रहते हैं, आपको पता है कि जब मलेशियन जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर महातिर मोहम्मद, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि उन्होंने कहा कि हमारी जितनी नेशनल कंपनीज़ हैं उनको मल्टीनेशनल करें, ठीक है, और जितनी जो बाहर की मतलब प्रोडक्ट्स हैं उससे बेहतर है कि हम अपनी प्रोडक्शन पे काम करें। उसके बाद अब चाइना की आप मिसाल ले लें, चाइना के अंदर क्या है, वहाँ पे उनकी अपनी प्रोडक्शन है। तो इसी तरह हमें भी चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम अपनी जो कंपनीज़ हैं उनको प्रमोट करें, हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। तो इसीलिए, और अभी चूँकि इससे पहले तो हमारे पास कोई क्वालिटी की चीज़ें थी नहीं, लेकिन अभी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ आई हैं पाकिस्तान की, अपनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे इनकम प्लान्स हैं, इनके साथ काम करना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, लेडीज़ के लिए आप क्या सजेशन देंगे इस दौर में? अक्सर लेडीज़ इस फील्ड में तो आती है लेकिन वो आगे चल नहीं सकती, या फिर उनको किस तरीके से आगे उनको प्रमोट करने, या वो खुद को किस तरीके से ग्रूम करे आगे कि वो इस फील्ड में भी अपना नाम कमा जी, सके? ये चूँकि होम बेस्ड बिज़नेस है और इसको होम बेस बनाना चाहिए। लेडीज़ को स्पेशली वो घर बैठ के कर सकती हैं, उनको कोई ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में बैठ के। आजकल ज़ूम आपके पास है, आप ज़ूम के ज़रिए आप पाकिस्तान के तमाम शहरों से अपने लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, अपना अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से डुप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये लेडीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकती हैं कि लेडीज़ के पास टाइम होता है, और जिस बंदे के पास टाइम हो और अपने टाइम को इस नेटवर्क के अंदर अगर वो स्पेंड करें तो बहुत अच्छी डुप्लीकेशन के साथ अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अभी आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा पर्सनली। इस फील्ड के अंदर आपका कोई ऐसा यादगार दिन जो आप नहीं भूल सकते? सर बहुत सारे यादगार दिन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने वो दिन भी देखा है कि जब सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए फ़र्स्ट डिपॉज़िट के लिए मेरे पास पेमेंट नहीं थी और मुझे तकरीबन 2 महीने स्ट्रगल करना पड़ा था। ये 2012 की बात है। कितने पेमेंट चाहिए थे? 20-30 हज़ार? 6,650 क्या रुपये। क्या बात है भाई, और बहुत मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मैंने वो पैसे लगाए और 15 दिन के बाद कंपनी बंद हो गई। अच्छा, अब मेरी जगह कोई और बंदा होता तो वो डिसाइड होके बैठ जाता कि मैंने 2 महीने लगा के पेमेंट अरेंज की और पेमेंट डूब गई। ठीक है। लेकिन चूँकि मुझे पता था कि ये सिस्टम जो है ना, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैंने इंडस्ट्री को सर्च किया। फिर मेरी ज़िंदगी के अंदर वो यादगार दिन भी आए कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल सफ़र किए, बहुत सारे सफ़र किए, मल्टीपल सफ़र किए, वो सारी चीज़ें अचीव की। तो वो टाइम के साथ साथ मतलब यादगार, बहुत सारे यादगार दिन हैं जो कि मेरे लाइफ में इस इंडस्ट्री के ज़रिए आए। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आखिर में आप क्या मैसेज देंगे हमें? सर जी, मैसेज मेरा ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट लें, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट देखें, प्लान देखें और उसकी प्रोफाइल को देख के उसके साथ जुड़ जाएं। यहाँ से बहुत ज़्यादा आप लर्निंग भी कर सकते हैं,
यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं और आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आपके ख्वाब में है। अब मैं इंटरव्यू को क्लोज करने जा रहा था, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया है। कोई भी नया आदमी जो होता है वो प्रेजेंटेशन सुनने के बाद वो फ़ौरन मशवरों करने के लिए चला जाता है या फिर लोगों को ढूंढने लग जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा सर जी, बताइए। ये एक बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके तकरीबन जिसका शिकार मैं खुद भी हूँ। अच्छा। और ये मतलब एक नेचुरल फैक्ट है ना कि हम जब चीज़ देखते हैं तो हमें लग रहा होता है कि बस ये फ़लाँ को भी बताऊंगा, फ़लाँ को भी बताऊंगा, फ़लाँ को भी बताऊंगा, और सारे हमारे साथ सिस्टम के अंदर जुड़ जाएंगे और 2-4 महीने के अंदर जो है ना हम बहुत बड़े अचीवर बन जाएंगे। लेकिन जब हम मार्केट में जाके ये काम करते हैं बग़ैर सीखे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें सीखेंगे नहीं, यहाँ पे सर कामयाब होने के लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। अगर ये 3 काम आपके अंदर हैं तो आप उस बीमारी से भी बच जाएंगे कि आप बाहर जाके किसी मशवरे नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिस्टम को सीखना है। दूसरे नंबर पे आपने सिस्टम जो सीखा उस पर अमल करना है। सिर्फ सीखने से कुछ भी नहीं होता, उस पर अमल भी करना है। और तीसरे नंबर पे आपने जो खुद सीखा वो कम अज़ कम अपने साथ 2 से 4-5 लोगों को आपने सिखाना है, तब जाके आपकी डुप्लीकेशन हो जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। मेरा तो दिल चाहता है कि लंबी ये आपके साथ एक सेशन हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि व्यूअर जो है वो बोर भी ना हो और उनको जामे जो है वो सारी बातें उनको वो दोबारा देखें वीडियो को और समझें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank you मच, very आपने much. टाइम दिया। Thank थैंक यू you सो very मच, much. थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू you. सो Thank you, मच। sir. अस्सलाम वालेकुम।